راولا کوٹ آزاد کشمیر میں ڈسٹرکٹ جیل پونچھ سے 20 خطرناک قیدی فرار. قیدی بیرک کھولنے آنے والے سنتری کی آنکھوں میں مرچیں ڈال کر فرار ہوئے. سرکاری اسلحہ بھی لے گئے. قیدی دہشت گردی، قتل اور اقدام قتل کیسز میں سزا کاٹ رہے تھے. جیل حکام کے مطابق شہر بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی. فرار قیدیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. 42,000 ریٹیلرز ہیو رجسٹرڈ اور ان پہ ٹیکس کا اطلاق جو ہے وہ ہونا جا رہا ہے انشاءاللہ فرام جولائی. میں نے یہ پارلیمنٹ میں بھی کہا ہے کہ یہ نان فائلر کی اختراع مجھے سمجھ نہیں آتی. نان فائلر کی اختراع سمجھ نہیں آتی. اقدامات سے نان فائلر کی اصطلاح ختم کر دیں گے. وزیر خزانہ نے نان فائلرز کے لیے سزائیں متعارف کرانے کا عندیہ دے دیا. ریٹیلرز پر 1 جولائی سے ٹیکس لگ جائے گا. توانائی اور پیٹرولیم کے شعبوں میں اصلاحات لانے کا اعلان. ملک میں معاشی استحکام سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ گیا. پیٹرولیم لیوی 70 روپے سے زیادہ نہیں. اضافے کا فوری اطلاق بھی نہیں ہو رہا. نئی پینشن اسکیم کا اطلاق کل سے ہو جائے گا. محمد اورنگزیب کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس. کرپشن اور چوری کی روک تھام کے لیے مضبوط پلان بنانے کا دعویٰ. IMF پروگرام ٹریک پر ہے اور جولائی میں اسٹاف سطح پر معاہدہ طے پانے کا امکان ہے. امریکی کانگریس کی قرارداد کا IMF پروگرام پر اثر نہیں پڑے گا. وزیر خزانہ نے واضح کر دیا ابھی تک نئے قرض پروگرام کے حجم کو حتمی شکل نہیں دی گئی، تاہم یہ 6 سے 8 ارب ڈالر ہو سکتا ہے. صدر آصف علی زرداری نے آئندہ مالی سال کے بجٹ پر دستخط کر دیے. بھاری بھرکم ٹیکس سے بھرپور نیا بجٹ کل سے نافذ العمل ہوگا. گورنر سندھ کامران خان تیسوری نے آئندہ مالی سال کے صوبائی بجٹ پر دستخط کر دیے. تحریک انصاف پر برا وقت ابھی ختم نہیں ہوا. موجودہ قیادت کے پاس کوئی حکمت عملی ہے اور نہ ہی بانی PTI کو جیل سے نکالنے کی استعداد. پرانی لیڈرشپ کو ملا کر ہی بانی PTI کو جیل سے باہر نکالا جا سکتا ہے. قیادت جھوٹ اور صرف احمقانہ باتیں کر رہی ہے. فواد چودھری نے الزامات کی بوچھاڑ کر دی. تحریک انصاف محمود خان اچکزئی کو مذاکرات کا مینڈیٹ دینے سے پیچھے ہٹ گئی. بانی PTI نے سربراہ پشتونخوا میپ کا مذاکرات کا مینڈیٹ نہیں دیا. وہ خود مذاکرات کر رہے ہیں تو ان کو روک نہیں سکتے. PTI رہنما علی ظفر کی ڈان نیوز کے پروگرام دوسرا رخ میں گفتگو. شاہد خاقان عباسی نے محمد زبیر کے الزامات کو نامناسب قرار دے دیا. الزامات کی حقیقت سے متعلق علم نہیں، لیکن یہ جو لوگ اس وقت نون لیگ میں تھے اور اب نہیں ہیں انہیں تنقید کرنے کا حق نہیں. اگر کوئی خرابی تھی تو اس وقت بیان کرنی چاہیے تھی. سابق وزیر اعظم کی ڈان نیوز کے پروگرام دوسرا رخ میں گفتگو. استحکام پاکستان قومی ایکشن پلان پر مکمل عمل کا نام ہونا چاہیے. قرارداد آئی ہے پاکستان کے حوالے سے، وہ قابل مذمت بھی ہے اور افسوسناک. سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف سے متصل دوستوں نے اس قرارداد کی مخالفت کی. پاکستان علماء کونسل نے قومی ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ کر دیا. امت کو توڑنے کی سازش ہو رہی ہے. علامہ طاہر اشرفی پرامن پاکستان کی خاطر تمام سیاسی جماعتوں کو یکجا ہونے کا مشورہ دے چکے. پاکستان سے متعلق امریکی قرارداد پر اظہار مذمت. سنی اتحاد کا اختلافات افسوسناک قرار دے دیا. یہ کہتے ہیں کہ حکومت امریکہ نے گرائی ہے. امریکہ مخالف قرارداد کی حمایت کیوں نہ کی گئی؟ قرارداد کی مخالفت کس سے محبت کا اظہار تھا؟ علامہ طاہر اشرفی کا سوال. افغانستان کے اندر آپریشن کے حکومتی حامی خطے کو جہنم بنانا چاہتے ہیں. امیر جماعت اسلامی نے افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے معاونت کی پیشکش کر دی. افغانستان سے متعلق دوحہ مذاکرات کچھ دیر میں ہوں گے. افغانستان کی سلامتی کی صورتحال، انسداد منشیات، ماحولیاتی تبدیلی اور صحت عامہ کی صورتحال پر غور کیا جائے گا. نمائندہ خصوصی برائے افغانستان آصف درانی اور احمد نسیم بڑائش پاکستان کی نمائندگی کریں گے. دوحہ مذاکرات میں 25 ممالک کے سفراء اور خصوصی نمائندگان کی شرکت کا امکان. کراچی میں سہراب گھوٹ کے قریب سے کلعدم TTP کے 2 سہولت کار گرفتار. گلزار ہجری میں غیر قانونی ٹرک اڈا چلا رہے تھے. قبضے سے دہشت گردی کے لیے فنڈنگ کی کثیر رقم اور خودکار جدید 9mm پستول برآمد. ملزمان کے نام دہشت گردوں کی سہولت کاری کرنے پر حکومت سندھ کی 4تھ شیڈول میں شامل تھے. بھارت کلعدم تحریک طالبان نیٹ ورک سے لاہور اور کراچی سمیت پاکستان بھر میں کشمیری مجاہدین اور سکھوں کو قتل کروا رہا ہے.
भारत अफगानिस्तान में कलअदम TTP और पाकिस्तान में कलअदम BLA को भारी रकूम फराहम कर रहा है। दोनों तंजीमों को पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का टास्क सौंपा गया। अमरीकी खुफिया एजेंसी की साबिक सीनियर एहलकार सारा एडम्स के सनसनीखेज इंकशाफात। कराची में पिकनिक का सफर आखिर साबित हुआ। माड़ीपुर के करीब हॉक्स पे पर पिकनिक के लिए जाने वाली कोस्टर तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। बच्चों और खवातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। वाक़े में कोस्टर तबाह हो गई। मरहूमीन की नमाज जनाजा बाद नमाज मगरिब अजीज़ाबाद में अदा की जाएगी। गवर्नर कामरान टिसोरी का हादसे पर इजहार अफसोस। मुतालिका हुक्काम को जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मोहसिन नकवी को सेनेट की नशिस्त से नाअहल करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। कायम मकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान कल बतौर एतराज़ केस की समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त गुजार को मुतासरा फरीक न होने का एतराज़ आयद किया था। मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB का ओहदा रखते हुए सेनेटर बनने के अहल नहीं, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। पंजाब में शहरियों को सर्विसेज घर की दहलीज पर फराहम करने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब ने मरियम की दस्तक प्रोग्राम का दायरा कार तमाम अजला तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया। सिंध में 40 गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की नीलामी से 67 करोड़ 54 लाख रुपए जमा। रकम सैलाब जदगान के लिए मकानात की तामीर पर लगाई जाएगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का बयान। आजाद कश्मीर के लिए बिजली की फराहमी पर सेल्स टैक्स की बड़ी वसूली। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने आजाद कश्मीर को बिजली फराहम करने वाली 3 कंपनीज के अकाउंट्स मुंजमद करके 14 अरब रुपए रिकवर कर लिए। PIA का 15 जुलाई तक उम्रा किरायों में कमी का ऐलान। कराची से मदीना मुनव्वरा उम्रा का 2 तरफा किराया 76,000 रुपए अलावा टैक्स होगा। एलामिया जारी। बलोचिस्तान के कई शहरों में 5 रोज से जारी तेज बारिशों से तबाही, अमवात 7 हो गईं। मुताद्दिद मकानात मुतासिर, सैकड़ों एकड़ पर फैली फसलें तबाह। लैंडस्लाइडिंग से कई शाहराहें बंद। कराची में शदीद गर्मी और हब्स की लहर बरकरार, बारिश का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम समंदरी हवाएं बहाल होने से गर्मी का जोर टूटना शुरू होगा। वफाकी हुकूमत का मानसून में मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने का फैसला। मुताद्दिद इदारों को लाहे अमल बनाने के लिए मिल बैठने की हिदायत जारी। कराची के इलाके लियारी में के इलेक्ट्रिक की तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका मकीन सरापा एहतजाज। अवाम लोड शेडिंग से बेजार और तंग हैं। लियारी, लांढी, कोरंगी, औरंगी में सबसे ज्यादा लोड शेडिंग होती है। इन्हें इलाकों में सबसे ज्यादा अमवात भी हुई। फैसल ईदी की डॉल न्यूज से गुफ्तगू। स्वाबी में तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज और शटर डाउन हड़ताल। सियासी, मजहबी, समाजी तंजीमें और शहरी गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मानकी अड्डा पर मुजाहिरा, मरकजी सड़क ब्लॉक। कराची के इलाके जौहराबाद ब्लॉक 15 में घर से मां और बेटे की लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक लाशें कई रोज पुरानी और मस्ख शुदा हैं। शनाख्त 60 साला जाहिदा और 32 साला तारिक के नाम से हुई। हैदराबाद में मां बेटी को दीवार में चुनवाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत से 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कंदकोट में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वाले 4 पुलिस अहलकारों की नमाज जनाजा अदा। खुसूसी दस्ते की सलामी, मैयतें आबाई इलाकों को रवाना। भारत ने जनूबी अफ्रीका को हराकर दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। बारबाडोस में खेले गए फाइनल में प्रोटियाज को 17 रन से शिकस्त का सामना। भारत के 177 रन हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका 169 रन बना सकी। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या ने 2-2 विकेटें हासिल की। कोहली, मैच और बुमराह टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। T20 वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय खिलाड़ियों का वालिहाना राक्स। भारत के मुख्तलिफ शहरों में जश्न, शहरी सड़कों पर निकल आए, आतिशबाजी की और रक्स करते रहे। विराट कोहली के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। वनडे और टेस्ट क्रिकेट खेलते रहेंगे। भारतीय कप्तान ने दुनिया में सबसे ज्यादा 159 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले। सबसे ज्यादा 4,231 रन बनाए।
ओलंपियन अरशद नदीम ने इंजरी के बाद प्रैक्टिस शुरू कर दी। ज्यूलन थ्रो, डायमंड लीग और पेरिस ओलंपिक्स में उम्दा कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म। कमिश्नर कराची स्पोर्ट्स फेस्टिवल के तहत साइकिल रेस तीनों पोजीशंस लियारी के नौजवान ले उड़े।